जैतो का किला नाभा रियासत नाल किवें जुड़दा है ते जैतो का मोर्चा जिहड़ा सिख इतिहास का मोर्चा है उहदे नाल किवें जुड़दा है। तो गिरफ्तार करके मुल्तान तक दीयां जेलां दे विच उहनां नूं लिजाया जांदा सी। मुल्तान जदों जेलां दे विच लिजाया जांदा सी तां उहनां नूं पुट्ठे टंगिया जांदा, पुट्ठे टंग के उहनां नूं किल्लां वाली जिहड़े डंडे हुंदे सी उहनां नाल कुੱਟਿਆ जांदा। जैतो दे मोर्चे विच बहुत सारे इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा, हांगकांग ते पूरे भारत अणवंडे भारत तो लोगों ने आके गिरफ्तारियां दित्तियां ते वो जेलां भी इसे किले दे विच ही उन्होंने कट्टियां। ते जदों असीं देखदे हां कि एडी इतिहासिक थां हुणे जैतो दा मोर्चे दी शताब्दी 100 साल उस नूं लंघ के गए ते मनाई भी गई, पर सरकार वालों ते प्रशासन वालों इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिता गया। असीं जिहड़ी तुहानूं खूह की तस्वीर दिखा रहे हैं ये भी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आप बनवाई सी। तुसीं जिहड़े इस निशान साहब के दर्शन कर रहे हो, इस निशान साहब के कोल खड़ के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों इस स्थान ते आए सी तां उन्होंने कहा सी कि इत्थों जिहड़ा भी शख्स सज्जे हत्थ वल नूं निगाह मारेगा तां उस नूं आनंदपुर साहब की अनुभूति होवेगी। शहीद होण तो पहला पहला वो बीबी इस निशान साहब नूं इस ते लिया के टिका दिंदे आ, पर वो टिकदा नहीं ते बाकी सिंह आके फिर उस निशान साहब नूं बिल्कुल पक्का कर दिंदे आ। ते अज एक ऐसी इतिहासक थां बारे अज तुहानूं दसदे आ जिहदियां बोलियां दे विच कहा जांदा सी कि जैतो दा किला टपा दूं जे कड्डी मां दी गाल। ये ओ जैतो दा किला जिहनूं बोलियां दे विच असीं सुणदे हुंदे सी। इस किले दा जिहड़ा जुड़ाव है, जिहड़ा नाम जुड़दा है वो सिर्फ बोलियां च नहीं जुड़दा। ये किला हैगा जैतो दा किला जिहड़ा नाभा रियासत दी बहुत वड्डी धरोहर सीगी। पर इस किले की जिहड़ी अज दी स्थिति आ वो भी तुहानूं दसदे आ भी किवें आ, पर मैं थोड़ी डिटेल च दस्सां कि जैतो दा किला नाभा रियासत नाल किवें जुड़दा है ते जैतो दा मोर्चा जिहड़ा सिख इतिहास का मोर्चा है उहदे नाल किवें जुड़दा है। नाभा रियासत तो एक वड्डी रियासत सी नाभा रियासत जिहदा एक आखिरी ये शहर हुंदा सीगा जैतो, इहदे विच एक किला बनिया हुंदा सीगा। ये किला अज ढह ढेरी हो चुक्या, पर इहदा जिहड़ा जैतो दे मोर्चे दे नाल इतिहास आ वो इत्थों ही शुरू हुंदा है। ते इहदे जैतो दे मोर्चे विच बहुत सारे इंग्लैंड, अमेरिका, कैनेडा, हांगकांग ते पूरे भारत अणवंडे भारत तो लोगों ने आके गिरफ्तारियां दित्तियां ते वो जेलां भी इसे किले दे विच ही उन्होंने कट्टियां ते वो तशद्दद भी इसे किले दे विच ही उन्हां ते होए आ। नाभा रियासत दे राजा रिपू दमन सिंह नूं अंग्रेज सरकार गद्दियों ला दिंदी है ते उस दे रोस विच पूरे सिख जगत विच रोस प्रदर्शन किया जाता है। ते जिहड़े इस किले दे नाल ही गुरुद्वारा गंगसर साहब है ते उत्थे श्री अखंड पाठ साहब का आरंभ किया जाता संगतां वल्लों रोस दे वजों, पर अंग्रेज हुकूमत उस अखंड पाठ साहब नूं खंडित कर दिंदी है ते इस करके होर भी वड्डा रोस जाग पैंदा पूरे सिख जगत दे विच, देशां दे ही नहीं विदेशां दे सिख जगत जे सिख संगत जिहड़ी बैठी है उन्हां दे मनां दे विच भी रोस जागदा। ते फिर श्री अकाल तख्त साहिब दी रहनुमाई हेठ पूरे भारत तो नहीं, अणवंडे भारत तो नहीं, इंग्लैंड, हांगकांग, अमरीका, चीन ते कनेडा तक तो सिख इस मोर्चे दे विच शहीदी जत्थियां दे रूप दे विच आउंदे रहे आ। ये किला अज दी हालत बहुत ही जर्जर है। इस किले का जेकर आपां गल करिए तो यह किला पहला पिछले 2 साल पहले एक बरसातां बहुत ज़्यादा हुईयां उहदे विच ढह गया, फिर इस नूं दुबार तो फिर इहनूं उही रूप देने की कोशिश की, पर जेकर असीं गल्लां करिए तो ये जिहड़े हालात है वो बिल्कुल भी हुण ये नहीं पता भी अज डिग जे जां कल डिग जे। इहदी साफ सफाई की भी मैं गल करूँगा तो देखो इत्थे जदों असीं देखदे हां कि एडी इतिहासिक थां हुणे जैतो दा मोर्चे की शताब्दी 100 साल उस नूं लंघ के गए ते मनाई भी गई, पर सरकार वालों ते प्रशासन वालों इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिता गया। इहदे हालात बहुत माड़े होए आ। इहदे नाल ही मैं तस्वीर जिहड़ी तुसीं देखोगे स्क्रीन के उपर तस्वीर चल रही होनी है गुरुद्वारा श्री गंगसर साहब है। इत्थों श्री अखंड पाठ साहब नूं खंडित करके अंग्रेज हुकूमत द्वारा फिर सिख जगत दे विच रोस पैदा हुंदा ते जैतो दा मोर्चा चलदा है ते पता नहीं किन्ने ही शहीदी जत्थे वो
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੌੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਖੰਡਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਰੈਣ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਉਣ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ 1762 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਮਹੀਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ 18 ਵਿਸਾਖ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਤਾਂ 19 ਵਿਸਾਖ 1705 ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਪੂਰਬ ਜੈਤੋ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਤੋ ਦੀ ਬਸਤੀ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੁੜ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮਹਾਜਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੂਹੀ ਲਗਵਾਈ। ਪੱਕੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਕੁਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੂਹੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ। 21 ਫਰਵਰੀ 1924 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜੱਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੁੜੀ। ਜੱਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜੱਥੇ ਉੱਪਰ
ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜੀ। ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਬੀਬੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 500 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੱਥਾ, ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ।